Dear students, welcome to Fundamentals of Marketing class. We are discussing the second unit, that is market segmentation. In this unit, we have discussed the market segmentation meaning, definition, different levels of market segmentation, and basis of market segmentation, right? There are four bases of market segmentation, that is geographic segmentation, demographic segmentation, psychographic segmentation, and behavioral segmentation. So in this four bases, we have already discussed first two bases, that is geographic and demographic segmentation in the previous class, right? So in today's class, we are going to discuss and understand the psychographic segmentation and behavioral segmentation. Let us begin with the first one, that is psychographic segmentation or psychographic variable, right? So this psychographic variable or segmentation includes the lifestyle of the people, the personality of the people, the values, attitudes, beliefs possessed by the people, okay? So the interest of the people and the behaviors of the people. So hence, based on the psychographic variables, buyers can be divided into various groups, and accordingly goods are to be produced and distributed. And based on the personality of the people, based on the values, beliefs, attitudes, based on the lifestyle of the people, goods are produced and distributed to the ultimate consumers. Okay, so let us discuss one by one. The first one, that is lifestyle. Okay, lifestyle of the people is one of the category under psychographic segmentation. Okay, lifestyle affects the overall manner in which person live and spend time and money, right? So ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಹೇಗೆ ಮನಿಯನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, right? ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, that is called as the life cycle, lifestyle. Okay, ಅಂದ್ರೆ consumers likes, dislikes for various goods and services is influenced by their lifestyle. ಹೌದಲ್ವಾ? For example, manufacturer of car may design a heavy and spacious car for specific company executives working in non-urban industrial areas. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನ ಲೈಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಬೈಸ್ goods and services, right? Andre customer also consider how your product fits into their lifestyle choices before making the purchasing decision. Now ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ಕರ್, creating a liquor variant of your product may not work well if your target market consists of individuals who do not take alcohol in any form. Okay, so ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಲಿವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, they sell the goods or they offer the services. So that becomes very very important. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಡಯಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ರೈಟ್? ಅವನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ classify the total market into segments. Okay, next one is personality. The very important basis for market segmentation is
ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. I have highlighted few here. First one is dominance. Okay, so dominating nature ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುವಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾವರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. So this personality trait may play a big role when it comes to the choice of your target market. Okay, so ಈ achievement ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋ ಗೂಡ್ಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? This is because consumers are less likely to purchase items that do not align with their personality and vice versa. Okay, so ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ನ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, an organization it must consider customers' personalities when creating marketing campaigns. Okay, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೈಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಸೀವ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಇಂಟ್ರಾವರ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೋಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? So it is understanding this personality is very, very important to get your target audience. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ values excuse me, values, beliefs and attitudes. Of course, the values of a person also decides his likes and dislikes. Values andre enu, a person's own set of principles which they consider of great importance. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಓನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಬಿಲೀಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ accepted as true without any facts. ನಂಬಿಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we believe in what we understand. Okay, and attitude towards a product or service. Attitude ಅಂದ್ರೆ ಏನು, a way of thinking or feeling with regards to someone or something. So ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ attitude ಇದೆಯಲ್ವಾ, so that becomes very, very important. Even if you buy that product or not, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಥವಾ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಬೋದು. So your attitude, beliefs and values also matters to the ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್, ಯಾವ ತರ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು, ಅಥವಾ ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So the main advantage of psychographic segmentation is that it's an important tool for discovering the motivations behind consumers' decision making. Obba consumer ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, what is the motivation behind making purchasing decision, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ psychographic segmentation ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. and it helps in exploring unique personal factors. Okay,
So unique personal factors that drive consumers purchasing decision. Okay, so ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. And even with this data, like personality basis ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ equipped to create targeted marketing campaign for different customer segments. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟಾ, ಸೈಕೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And it is also helpful in product positioning. ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಛಾಪ್ ಅನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಶೋ ದೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಈ ಸೈಕೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕೋಗ್ರಾಫಿಕ್ segmentation. And up to some extent we consider the social status, that is lower class, mid class and upper class category. ಈ category ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈವನ್ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And the last basis for market segmentation is behavioral segmentation. Okay, it is also one of the important basis for dividing the total heterogeneous market into homogeneous segments. Okay, a large number of marketers are of the opinion that behavioral variables are the best starting point for constructing market segmentation. Okay, when compared to other remaining three bases, ಈ behavioral segmentation ಇದೆಲ್ವಾ, that is the best ಅಥವಾ starting point ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ based on the behavior we can easily classify the customers or we can easily classify the markets ಅಲ್ವಾ. So in this behavioral segmentation what happens, consumers can be divided into groups or segments on the basis of their attitudes, use, knowledge or expectation from the product, ಅಥವಾ ಯೂಸೇಜ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಯೂಸೇಜ್ ರೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ occasions. Okay, so based on the occasion also you can classify the total market into different segments or classify the consumers into different groups. Under a regular occasion, under for example having a fruit juice with breakfast, ಕೆಲವರು ದಿನಾಲು ವರ್ಷ 365 ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಫಾರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜಾ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಪೂಜಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುಗಾದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಹೊಸ ಪೂಜೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನು ಬೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಒಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬರ್ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್, ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಕೇಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಒಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಕೇಶನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಯೂಸರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಯೂಸರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು, ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ offer the goods. And here what marketers has to do, he has to reinforce and retain the regular users. Regular users and kai bidlik agudilla, regular users retain ಮಾಡಬೇಕು, right. And he has to attract the non users. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾಕೆ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ reinvigorate ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸರ್. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ category of users need different marketing strategy. Okay, so I have mentioned certain example here: blood banks, bride to be or mothers to be. So ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ market segmentation. Next comes the users rate. Users rate ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಯೂಸರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆವಿ ಯೂಸರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಯೂಸರ್ಸ್, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆವಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಹೆವಿ ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದೆಮ್, ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟೇನ್ additional marketing strategy to motivate them to consume it more. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಕ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅವರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್. Okay, right. So it's very interesting. Marketers usually have 4 groups based on the brand loyalty status. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 different categories. One is hardcore loyals. Okay, hardcore loyals are those consumers who buy only one brand all the time. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಯುನಿಲಿವರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆದು, ಕೆಳಗಡೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಲಾಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನೀವಿಯಾ ಅಥವಾ ಡವ್ ಅಥವಾ ಈ ಯುನಿಲಿವರ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗುದು, ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಲಾಯಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ರು ನೀವೇನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಲಾಯಲ್ಸ್. ಯುನಿಲಿವರ್ ಮಾತ್ರ ಬೈ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ನೆಸ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲಾಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಾಯಲ್ ಟು 2 or 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲಾಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಅಥವಾ 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 2 ಅಥವಾ 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುನಿಲಿವರ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಸ್ಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೇನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಓವರ್ 2 or 3 different brands. Okay, next is the shifting loyals. Okay,
So they are the consumers who shift loyalty from one brand to another brand. Okay. So for example, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಏನು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಳೆದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇನು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಚರ್ಸ್. ಸ್ವಿಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಹೂ ಶೋ ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನ್ಸೋಡೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು, ರೈಟ್. ಆ ತರ ಅವರ ಏನು ಲಾಯಲ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ದಿ classification of total market into different sub segments based on behavioral segmentation. Okay. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಲಾಯಲ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಸೋಪ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೋಪ್ ನೀವು ತಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಯಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲ್ಲು ಬಂದಾಗಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲಾಯಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಿಚರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ services to the market. So these were the different bases for market segmentation. Okay, we'll meet in the next class. Thank you for your patience listening.